Hello pasangla, good evening everybody. Ellaru irkingla? Are you all here? And we are starting the live session. Solunga. First, let me know. Neenga ellaru inga irkingla? Can you all see and hear me clearly? Welcome. So இன்னைக்கு நாம வந்து PYQ analysis பண்ண போறோம் of sexual reproduction in flowering plants. Yes, ready-ya? Good evening. I'm good. Thank you. Good evening. Okay, so எனக்கு தெரிஞ்ச first thing I want to do, okay, before we start the class, first thing I want to do is give you all a big thank you. ஏனா நேத்து after 7 days we have crossed 10k subscribers. இன்னைக்கு we are 11k subscribers. So உங்களுக்கு தான் பெரிய thanks. ஏனா நம்ம வந்து கிளாஸ்ல if you remember நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தோம். கிளாஸ் முடியும் போது நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பசங்களா I need 10k subscribersனு சொல்லி முடிச்சு நான் அதுக்கப்புறம் ரூமுக்கு போன உடனே ஆயிடுச்சு. எஸ், so thank you so much pasangla, thank you so much for all the love and support. We need it all the more. Yes, and it is all because of you guys. Absolutely. Yes, நீங்க ரெடியா? நான் எப்போ ரெடி. நான் 6 மணி ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர் இருந்தாலும் it's a very high weightage chapter. Okay, ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் டெய்லி ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். பட் ஐ நோ இட்ஸ் a little more easier chapter. அதனால you wouldn't want to learn a lot about it and all. பட் கொஞ்சம் selected questions எடுத்திருக்கேன் directly from the NCERT. So அதோட ரிலேட்டடான கான்செப்ட்ஸையும் I will teach you. சரியா? ரெடி? சூப்பர். So since all of you guys are ready, சீக்கிரமா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட்டு வந்துருங்க. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் லைவ் செஷன். ஓகே, ஆல் ரைட் பசங்களா, ஆல் ரைட். ஸோ we're going to start. First question போலாமா? Yes, it has some good questions. Yes, நம்ம ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய சாப்டர் இது. We can easily score. So that is good. Okay, first question இருக்கு பசங்களா. You can give me the answer here. Okay, in general the egg apparatus of embryo sac, okay, illa mottama nama embryo sac paakumbodhu what does it contain? Yes, egg apparatus irukku embryo sac kulla, but entirely what does it contain? Solunga, let's complete the sentence. Okay, I have one person, give me one. Go. எல்லாருமே எனக்கு ஆன்சர் வேணும். chat box full ஆன்சரா இருக்கணும். ஆன்சர் கொடுக்கலனா you can fill the chat box with your green hearts. அது கூட எனக்கு ஓகே தான். Okay, you decide. Either you put the answer இல்லனா you put green hearts. Okay, super. So ஒரு egg cell இருக்கும், ரெண்டு synergids இருக்கும். That's how we start with the egg apparatus. Okay, அப்புறம் 3 antipodal cells இருக்கு, 2 polar nuclei இருக்கும். கரெக்ட்டா? So you can see in the NCERT given here. Egg apparatus la we have 2 synergids, 1 egg cell, and then what else? Antipodals, 3 cells, antipodals, and then what else is there? Nama polar nuclei irukume, right? They also have our central cell which contains 2 polar nuclei. Correct dana? Okay, super. All right. So we will move ahead. Adutha question polama? Oh, we will do both. Super. Green hearts kudupingalama, answer kudupingala. Okay. Tamil medium question. You want me to read Tamil? I can't read Tamil very fluently. அதனால English question எடுத்துட்டு என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தரேன். ஹாய் சரவணன். Okay, super. Okay. அடுத்த question. Given below are 2 statements. ஒன்னு வந்து Cleistogamous flowers are invariably autogamous. 2. Cleistogamy is disadvantageous as there is no chance for cross-pollination. சரியா? So ரெண்டு statements கொடுத்திருக்காங்க. அதுல you have to find out which one is correct, which one is incorrect. Yes. என்ன ஆச்சு chat boxக்கு? Okay. Thank you Nagaratnam. 2 green heart vanduchu, 2 vanduchu. Okay, super. I'm very happy. Very good. All right. So when we are talking about cleistogamy na closed flowers அப்படிதான் ஞாபகம் இருக்கணும். Okay, CL ஆரம்பிக்குது, close to CL ஆரம்பிக்குது. So cleistogamy அப்படிங்கிறதே வந்து closed flowers. They are invariably autogamous
and அதில் வந்து disadvantage என்னன்னா அவங்க வந்து cross pollination நடக்காது. cross pollination இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? What will be the problem? cross pollination இல்லைன்னா there is no chance of cross pollen landing. இதில் there will not be variation. Okay, no genetic variation. அதுதான் problem. Okay, no genetic variation. All right. அடுத்த question போலாமா? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அடுத்த question போலாமா? ஃபுல்லாக ஃபயர்லாம் எரியுது. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பசங்களா. ஐடென்டிஃபை த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் related to pollination. Okay, 1. Moths and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects. Pollination by water is quite rare in flowering plants. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination, and flowers produce foul odors to attract flies and beetles to get pollinated. இதை சொல்லுங்க. All right. All right. Okay. Yes. So, moths and butterflies. Moths and butterflies வந்து moth example கொடுத்திருக்கோம் NCERT-ல. ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் ரேரான ரிலேஷன்ஷிப். Whatever we have learned here about yucca. Okay. இது வந்து ரேரான ரிலேஷன்ஷிப். Mostly moths and butterflies விட it is bees. Okay. Bees தான் இன்னும் the most dominant type of insect pollinators. சரியா? It is always bees majorly. Bees இருக்கும் and wasps இருக்கும். Okay, moths and butterflies வந்து அதுக்கு அப்புறம் தான் வரும். Right. So, the incorrect option would be 1. Right? Okay. அடுத்து. Thank you, Irfan. அடுத்த question போலாம். Right. The residual persistent part which forms the perisperm in the seeds of beet. Okay, so இங்க வந்து example கொடுத்திருக்காங்க. persistent part ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. perisperm னா they've given the name also. இதுக்கு மேல எதுவுமே இல்லை. ஆனா அது எந்த part? physics PYQ. ஆமா, அது வந்து surprise. physics, we have got physics teacher. Okay, very soon we will start, don't worry. Hi Taiba. No problem. Very good. இங்க கொஞ்சம் confusion இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. All right. So, perisperm அப்படிங்கிற structure is usually formed by the nucellus. Okay. So, இங்க நீங்க பார்த்துக்கலாம். The residual, okay, black pepper and beet example இருக்கா. The residual persistent nucellus is called as perisperm. Can you find it here? Yes? Super. 3, correct answer. Very correct answer. Right. அடுத்து போலாமா? Shall we go to the next one? Thank you, nothing in everything. Alright. So, அடுத்து நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, இந்த nucellus எந்த part ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நாம ovule இருக்குல்ல? Okay, if you want me to explain, அது கொஞ்சம் நான் explain பண்றேன். அந்த ovule குள்ள yes, we have the integuments also. இந்த integuments குள்ள நம்ம embryo sac இருக்கு. Imagine இது வந்து embryo sac அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay. ஆனா இந்த embryo sac சுத்தி இருக்கிற ஏரியா, embryo sac சுத்தி இருக்கிற இந்த ஏரியா இருக்குல்ல, இதுதான் நம்ம nucellus. Right? So this is our nucellus. Nucellus இருந்து தான் embryo sac உருவாகுது. Alright, nucellusல நிறைய diploid cells இருக்கும். இந்த nucellusம் nutritive தான். நிறைய nourishment இருக்கும், நிறைய nutrients இருக்கும். இந்த embryo sac வளரும் போது அந்த nutrients கொடுத்து தான் இந்த embryo sac வளரும். So, இந்த nucellus வந்து when the embryo sac வந்து கொஞ்சமா ovule seed-ஆ மாறி அதுக்கப்புறம் develop ஆகுது. அந்த டைம்ல கூட கொஞ்சமா இந்த nucellus வந்து மிச்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, yes, persistent அப்படின்னா கொஞ்சம் left over, right? So, leftover கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தா nucellus வந்து இன்னும் நியூட்ரிஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கு, seed levelலயும் நியூட்ரிஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அததான் we call as perisperm. சரியா? That's what we call as perisperm.
sperm. Okay, now okay, we'll go to the next one. Hi question ku konja okay, question na explain pandren. Yes, அடுத்து good evening Krishnaveni. அடுத்த question. சரி, இது வந்து diagram based. அப்படியே diagram பார்த்து ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதுதான். Which of the following set represents the correct labeling of A, B, C and D? Okay, இதை நான் zoom பண்ணி காட்டுறேன். A வேணும், B வேணும், C வேணும் and D வேணும் and அதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, உங்ககிட்ட NCERT கையில் வச்சிருக்கீங்களா? அட்லீஸ்ட் பார்த்தாவது சொல்லுங்க. பார்த்துக்கிட்டே சொல்றீங்களா? Can you look at it and tell me? Yes? 3 okay. Right. So, direct நான் அந்த diagram காட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். So, you can see here. So, வெளியில் வந்து seed coat இருக்கு, endosperm இருக்கு, cotyledon வந்து உள்ள இருக்கும். Okay, very closer to the embryo, you will have the cotyledon and yes. So, you can see this here. So, A வந்து seed coat தான் இருக்கும், இது அவுட்டு, right, and B வந்து cotyledon, yes. So, எனக்கு தெரிஞ்சு one தானே இருக்கணும். ஆமாம், B would be endosperm, no, cotyledon. C வந்து endosperm இருக்கும் and D வந்து hypocotyle. Correct. Yes, Archana, it had to happen. Okay, right, super. அடுத்த question போலாமா? Scutellum சொல்ல மாட்டோம். இது வந்து castor. Okay, இது வந்து castor seed. Castor வந்து dicot. Dicotல ஏன் scutellum சொல்லணும்? மோனோகாட்ல இருக்கிற ஒரு cotyledon இருக்கும்போது தானே நம்ம scutellum அப்படின்னு சொல்லுவோம். Dicotல 2 cotyledons இருக்கும், அதை வந்து நம்ம cotyledons அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். Yes. So, monocotல தான் we say it has scutellum அப்படின்னு. Super. Which represents male and female reproductive organ? Reproductive organ in the male வந்து stamens, female வந்து pistil or carpel. Okay, unit of reproductive organ in group and in individual. அதேதான், units வந்து அப்படிதான் இருக்கும். Andrecium, gynoecium சொல்லலாம். Andreciumல stamens இருக்கு, gynoeciumல pistils or carpels இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். Grassல தான் scutellum, correct ரேஷ்மா? Super. அடுத்த question, மறுபடியும் diagram based question. இதுலயும் ABCD கொடுத்திருக்காங்க and ஆனா இதுல வந்து அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, இத கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. டயகிராமும் நம்ம தெரியணுமாமா and டயகிராம்ல இருக்கிற கான்செப்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா. So which part of the fruit, இந்த ஃப்ரூட்டோட எந்த பார்ட்ல வந்து makes it a false fruit? Yes? Thank you, Archana. How can you figure it out with just the pic? கொஞ்சம் டயகிராம்ஸ் கொஞ்சம் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும், அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். இத சொல்லுங்க பாப்போம். இதுல எந்த part, which part is labeled as false fruit? Okay, நம்மளுக்கே தெரியும் false fruit usually thalamus தான் இருக்கும். So in fruits like apple இருக்கட்டும் இல்லனா strawberry இருக்கட்டும், false fruit form பண்ணது thalamus தான், fleshy part இருக்கும். So yes, C thalamus, ஒரே ஆப்ஷன் தான் thalamusல இருக்கு. So you can go for it. Okay, so diagrams எதையுமே விட்டுறாதீங்க. Easy question. Yes, easy தான். இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஈஸியா தான் क्वेश्चंस வரும். சேலஞ்சிங் क्वेश्चंस எங்க இருந்து வரும்? மாலிகுலர் பேசிஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் क्वेश्चंस வரலாம். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் क्वेश्चंस வரலாம். ஈகாலஜில இருந்து கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் क्वेश्चंस வரலாம். மத்தபடி எல்லாமே ஈஸியா தான் இருக்கும் பசங்களா, டோன்ட் வரி. சூப்பர். அடுத்த क्वेश्चन, இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन பாருங்க. 2021ல கேட்ட क्वेश्चन. A typical angiospermic embryo is what? எத்தனை செல் இருக்கு, எத்தனை நியூக்ளியேட் இருக்கு, எத்தனை நியூக்ளியேட், எத்தனை செல் ஸ்ட்ரக்சர்? Yes? Very good. 8 nucleate, 7 cell structure. சரியா? So 8 nucleate, 7 cell structure. We call it as, இதுக்கு ஒரு பேர் கூட இருக்கு. We call it as a polygonum type. ஞாபகம் இருக்கா? Polygonum
type. Right? Dabba ma'am. Correct. Dabba question da. Super. Super, super, super. இப்போ அடுத்த question போலாம். இது வந்து மறக்கவே கூடாது. Okay? அடுத்த question. The term used for transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant. Okay, ஒரு plantல இருந்து இன்னொரு plant வரைக்கும் போகுது during pollination நடக்கும்போது அந்த pollen grains வந்து transfer ஆகுது அப்படின்னா அதுல genetically different types of pollen grains-உம் எடுத்துட்டு வராங்க. So variation கண்டிப்பா நடக்கும். ஆனா இந்த pollination, இந்த type of pollination-ஓட பேர் என்னது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. At least, nothing and everything, at least important high weightage topics மொத்தமா நான் cover பண்ணிடுவேன். Don't worry. Yes. 2, super. Yes. Xenogamy தான். Xenogamy வந்து transfer of pollen grains from anther to stigma of different plant. சரி, completely cross-pollination. Xenogamy வந்து completely cross-pollination. Super, super. Hi Mutta Army. Okay, அடுத்து next question. Right. In some members of which of the following pairs of families pollen grain retain their viability for months after release? இது வந்து நான் சொல்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு question. ஆனா options பார்த்தீங்கன்னா you can easily find it out. But see, இது வந்து ப்ராப்பரா memory based. ரொம்ப நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் இந்த பாட்டுக்கு. ஓகே, அந்த சாப்டர்ல இருக்க இந்த பாட்டுக்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஆனா அதுல இருந்து क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க 2021ல. அதனால தான் சொல்றேன், எதையும் வந்து விட்டுறாதீங்க, ஒவ்வொரு பேஜாவும் you have to read. ரைட்? ஸோ இந்த ஃபேமிலிஸ்ல எந்த ஃபேமிலியில நிறைய மாச கணக்குல வந்து viability இருக்கும் சீஜுக்கு. வெரி குட், எஸ். ஸோ there is a statement. ஓகே, Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae. அதாவது Rosaceae, Fabaceae, Solanaceae. Leguminosae-னா நம்ம Fabaceae தான். Yes. So, questionல Fabaceae வந்தா you should not be shocked. ஏன்னா Leguminosae தான் Fabaceae அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் மார்ஃபாலஜில. படிச்சிருக்கோமா? Okay, so you should be ready. So, Rosaceae, Fabaceae, Solanaceae. Super. இதுல வந்து மாச கணக்குல you will have viable seeds. Green heart வேணுமா? சரி, ஓகே. அடுத்த question நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் கரெக்டா கொடுத்தீங்கன்னா I will give you a big green heart. Solanaceae இருக்கு. ஆமா. இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Rosaceae, Leguminosae. ஓகே, அதுக்கப்புறம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா you can give. சூப்பர். ஓகே, ரெடியா? அடுத்த question ரெடியா? Green heart. Let's earn some green hearts. Okay? Easy peasy question. எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லணும். Body of the ovule is fused within the funicle at what part? Okay? Ovule இருக்கு, funicle இருக்கு, அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற part. Fast. சொல்லுங்க பாப்போம். இன்னைக்கு ஆள் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப டப்பாவா தோணுதா? ஓகே, 1 சொல்லியிருக்காங்க, 4 சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்? சரி, ஓகே, I'll start with green heart. Okay, but this green heart is not good. I will draw proper green heart. Okay, இப்போ ஓகேவா? ஆமா, very bad. சரி, ஓகே, ஹைலம் தான். இதை வந்து I will draw the structure for you. Okay. It's not a great diagram or anything, but ஏன் different colors கொடுத்திருக்கேன்னா you learn from here. இது வந்து xylem, இது வந்து funicle. Okay, and இந்த region இருக்குல்ல, இது நம்ம placenta.
and the green whole thing is your ovule. Okay, can you remember this? இது கொஞ்சம் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு, but not that I'm making it any better. இருந்தாலும் ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவியூல் இருக்குது க்ரீன் கலர். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் பர்பிள் கலரில் ஐ ஹவ் ஷோன் யூ ஹைலம். ஏன்னா இது வந்து அந்த ரீஜன் ஓவியூல் வந்து எந்த இடத்துல ஃபியூனிக்கிளோட அட்டாச் ஆகுது அந்த ரீஜனை நம்ம வந்து ஹைலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபியூனிக்கிள் வந்து அந்த ஹைலம்லேருந்து இஃப் யூ கேன் சி ஓவியூல் வந்து அட்டாச் ஆகுது பிளாசண்டா கூட. ஓகே, பிளாசண்டாக்கு அட்டாச் பண்ணுற ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம ஃபியூனிக்கல். ஓஹோஹோ ஹர்ஷ்னி, ஐம் கிளாட். ஓகே, அது வந்து ஃபியூனிக்கல். அண்ட் பிளாசண்டானா என்னது? பிளாசண்டா இஸ் யூஸ்வலி இது வந்து நம்ம ஓவரி வால். ஓகே, இது வந்து ஓவரி வால். ஸோ மொத்தமாக இந்த ஓவியூலும் ஹைலமும் ஃபியூனிக்கல் மொத்த ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து ஓவியூல் கிட்ட சாரி ஓவரி வால், நாட் ஓவியூல் வால். ஓகே, ஓவரி வால், ஆமாம் கரெக்ட் தான், நான் எழுதுனது கரெக்ட் தான். ஓவரி வால் கூட அட்டாச் ஆகிற ரீஜன் தான் நம்ம பிளாசண்டா. இந்த ரீஜனை நம்ம வந்து பிளாசண்டான்னு சொல்லுவோம். எஸ், இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் யூ ஹாவ் டு நோ. நிறைய வாட்டி ஹைலம் ஃபியூனிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கும், நிறைய வாட்டி வந்திருக்கு. ஓகே, சூப்பர். சரி, இப்போ திஸ் இஸ் தேர். இதோட பார்ட்ஸ் வந்து யூ கேன் சி இட் here. So you can see ovule irukku, small structure attached to the placenta, stalk irukku called funicle. Yes, funicle attach agara region vandu hilum, and hilum is a junction appdin sollirukanga. And then integuments irukku, micropyle chalaza irukku. Super, super, super. Okay, in the question ku vandu neat question kediyadu. Okay, anyways, that was put by mistake. Adutha question, this question we will see. Idu neenga answer pannunga. In water hyacinth and water lily, pollination takes place by. இந்த லைன் ரொம்ப பெருசா இருக்கா? எந்த லைன்? ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லயும் pollination எப்படி நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. Okay, water currents, wind and water, insect and water, insects or wind. தாராளமாக போகலாமே ஸ்பீடாக. நீங்கள் ஸ்பீடாக ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக போகலாம், நோ ப்ராப்ளம். 2 and 4 வருது ஆன்சர். விண்ட் அண்ட் வாட்டர் இல்லை. ஓகே, அது மொத்தமாக இன்செக்ட்ஸ் ஆர் விண்டை பொறுத்து தான் இருக்கும். சரியா? ஏன்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து எப்போவுமே தண்ணிக்கு வெளியில் இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்க யாரை டிபெண்ட் பண்ணுவாங்க? விண்டை டிபெண்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா இன்செக்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, செடி வந்து கீழே இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் ஃப்ளவர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் தி அவுட் சைட். ஓகே, ஸோ yes, water hyacinth and water lily la they emerge above the level of water, pollinated by insects or wind. Super, super, super. Adutha question. Right, which of the following is incorrect for wind pollinated plants? Okay, wind pollinated plants ku edu incorrect nu kekranga. Well exposed stamens and stigma, many ovules in each ovary, flowers are small and not brightly colored, pollen grains are light and non sticky. இதுலேயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன். எஸ், ஓஹோஹோ, 2 organisms and population வேணுமா? ஓகே, பண்ணலாம். nothing in everything. Okay, incorrect for wind pollinated plants. சரி, பார்த்துக்கலாமா? Right, so you can see here, first thing, pollen grains that are light and non-sticky வேணும், and then well exposed stamens வேணும், large feathery stigma வேணும், and then they usually have single ovule in each ovary. Okay, எப்போவுமே single ovule தான் இருக்கும். அப்போ தான் வந்து ஓகே ஒரு ஓவியூலாவது ஃபர்டிலைஸ் ஆகட்டுமே அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளவர்லையும் யூஸ்வலி சிங்கிள் ஓவியூல், ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரக்சர்லையும் சிங்கிள் ஓவியூல் தான் இருக்கும். ஜஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் இட் ஈஸி. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் ஓவியூல் இன் ஈச் ஓவரி, அங்கே தான் வந்து தப்பு இருக்கு. ரைட்,
Super, super, super. And numerous flowers packed into inflorescence, அதெல்லாம் okay. Anyways, அடுத்து. In some plants, the thalamus contributes to fruit formation. Okay, thalamus தான் வந்து ஃப்ரூட்டா மாறிடும், இந்த fleshy part மாறிடும். இந்த ஃப்ரூட்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஓகே, முன்னாடியே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இதே கொஸ்டின் திருப்பி போட்டு பண்ணியிருக்காங்க, கேட்டிருக்காங்க. இதை வந்து இது சேம் ஒன். Too big answer. ஓஹோஹோஹோ. எஸ், இந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Very good, very good. Easy peasy question. Okay, false fruit. இந்த மாதிரி fruits நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? False fruits. Okay, thalamus forms the fruit formation. Ovary இல்லாம மற்ற parts வந்து in case they are forming the fruit structure, we call them as false fruit. சரியா? Super, super. அடுத்த question. Okay, இது பாருங்க. Which is the most common type of embryo sac in angiosperms? Most common type கேக்குறாங்க. Okay, tetrasporic with 1 mitotic stage of division, monosporic with 3 sequential mitotic divisions, monosporic with 2 sequential mitotic divisions, bisporic with 2 sequential mitotic divisions. Yes? சீக்கிரமா சொல்லுங்க பாப்போம். ரொம்ப டப்பா மேம். ஓஹோஹோ, வரும். ஓகே, ரைட், பார்க்கலாமா? யூஸ்வலி மோஸ்ட் காமன் டைப் வந்து மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட். ஏன் மோனோஸ்போரிக் டெவலப்மெண்ட்னா ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் தான். there is one functional மெகாஸ்போர். அந்த ஒரு மெகாஸ்போர்லேருந்து தான் மொத்தமாக எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரே ஒரு ஸ்போர்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுறதுனால we call it as monosporic development. and இதில் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வந்து 3 வாட்டி நடக்கும். ஓகே, எப்படி நடக்கும்? ஸோ we have one single nucleus. ஓகே, நம்ம கிட்ட அந்த ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ரைட், ஸோ we have functional மெகாஸ்போர். ஓகே, இதில் ஒரு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் முடிஞ்சோடனே 2 நியூக்ளியேட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகிடும். அடுத்த மைட்டாசிஸ் நடக்கும்போது அது 4 நியூக்ளியேட்டாக மாறிடும். அடுத்த மைட்டாசிஸ் நடக்கும்போது தான் 8 நியூக்ளியேட் ஸ்ட்ரக்சராக மாறுது. ஓகே, ஸோ we have இங்கே ஒரு மைட்டாசிஸ், அடுத்த மைட்டாசிஸ் இங்கே, அடுத்த மைட்டாசிஸ் இங்கே. புரிஞ்சுதா? எஸ்? ஓகே, அலிரோன் லேயரை ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அலிரோன் லேயர்னா நம்ம எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்கு. இஃப் வி டேக் எக்ஸாம்பிள் லைக் வீட், ரைஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, மோனோகாட் சீடோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த எண்டோஸ்பெர்மை சுற்றி மட்டும் ஒரு லேயராக, ஓகே, நம்ம ஸ்கின் மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்கும். அந்த லேயர் வந்து ப்ரோட்டீனேஷியஸாக இருக்கும், அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கும். அதனால தான் வி கால் இட் அஸ் அலிரோன் லேயர். மொத்தமாக எண்டோஸ்பெர்ம் இருக்கும், எம்ப்ரியோ இருக்கும், ரெண்டுமே அட்டாச்சாக இருக்கும். ஆனால் எண்டோஸ்பெர்மை சுற்றி மட்டும் இருக்கிற ஒரு லேயர் தான் அலிரோன் லேயர். நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ரைட். டவுட்ஸ் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் முடிச்ச உடனே ஐ வில் டேக் த டவுட்ஸ் பசங்களா. ஐல் டேக் ஆல் யூர் டவுட்ஸ். ஓகே, I'll take all your doubts. Gopalakrishnan, you can ask the question in the end. இது tricky question. மோனோஸ்போரிக் உங்களுக்கு தெரியும், எத்தனை மைட்டோசிஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்திருக்கணும். ஓகே, ploidy in flowering plants. Okay, nothing and everything at the end. Right. So monosporic with 3 sequential mitotic divisions. அடுத்த question. What type of pollination takes place in Vallisneria? இவங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்து கேட்குறாங்க. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் எடுத்து கேட்குறாங்க. What type takes place in Vallisneria? Pollination occurs in submerged conditions by water. Flowers emerge above the surface of water and pollination occurs by insects. Flowers emerge above the water surface and pollen is carried by the wind.
male flowers are carried by water currents to female flowers at the surface of the water. எப்படி நடக்குது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து அவங்க கேக்குறாங்க எப்படி நடக்கும்னு வாட்டர் பாலினேஷன். ploidy of aileron layer வந்து டிப்ளாய்டா தான் இருக்கும். அது வந்து செல்ஸ் கூட கிடையாது. ஓகே, aileron layerல நிறைய புரோட்டீனா தான் இருக்கும். ஓகே, டிப்ளாய்டா தான் இருக்கும். 3 4 1 எல்லாமே வருது. ஓகே, பாத்துக்கலாமா? இதுக்கு தான் that is why we should focus on the NCERT. okay, இதில் பார்த்தீங்கன்னா the female flower reach the surface of the water by long stalk. okay, so female flower வந்து அப்படியே surface வரைக்கும், இப்போ தண்ணி இந்த லெவல் இருக்குன்னா female flower மேலே இருக்கும். சரியா? male flower வந்து அந்த மேல் gametes ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க தண்ணிக்குள்ள. ஆனால் அவங்க வந்து மேலே float ஆகி they'll float on the surface of the water and they'll reach the female flower. okay, the male flowers of pollen grains are released on the surface of water. They are carried passively by water currents. okay, தண்ணி எந்த directionல flow ஆகுதோ அந்த directionல flow ஆயிட்டே they will go and reach the female flowers. புரிஞ்சுதா? ஹைட்ரோஃபிலி புரிஞ்சுதா? அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? okay, let's go to the next question. Let's go to the அடுத்த question. சரி, what is the fate of male gametes discharged in the synergid? சரி, நம்ம pollen tubeல ரெண்டு male gametes தூக்கிட்டு எங்க வந்திருக்கோம்? மைக்ரோபைல் வழியா உள்ள ஏறி இருக்கோம். right, we have entered the micropyle and embryo sac உள்ள ஏறி synergid வரைக்கும் வந்திருக்கு. ரெண்டு male gametes இருக்கு. இந்த ரெண்டு male gametesக்கு என்ன நடக்கும்? what will happen? ஓஹோ, green heart. இந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க, நான் green heart தரேன். okay, one fuses with the egg, other fuses with central cell. ஒன்று வந்து egg கூட, ஒன்று வந்து central cell கூட fuse ஆயிடும். option 2, one fuses with egg, other degenerates in the synergid. ரெண்டு மேல் gametes இருக்கு, ஒன்று வந்து fuse ஆயிடும், இன்னொன்று வந்து degenerate ஆயிடும்னு சொல்றாங்க. third வந்து ரெண்டுமே fuse பண்ணும் egg கூட அப்படின்னு சொல்றாங்க. and fourth one fuse with the egg, other fuse with synergid கூட fuse பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. போன क्वेश्चनக்கு என்ன ஆப்ஷன் மேம்? ஓ, இந்த ஆப்ஷனா? இது வந்து போன क्वेश्चनல completely submerged சொல்றாங்க. இது தப்பு தான். ஓகே, completely submerged இல்லையே. flower வந்து surfaceல தானே இருக்கு. ஓகே, flowers வந்து submerged கிடையாது. flowers are always on the surface. yes, அட இருங்க. okay, flowers emerge above the water. pollen is carried by the wind. windaல carry ஆகாது. yes, insects ஆலயும் carry ஆகாது, only by water. அதனால தான். okay, right, இதை சொல்லுங்க. 1 நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க. let's look at the answer. okay, so first pollen tube release பண்ணோம்னா ரெண்டு male gametes இருக்கு. one of the male gametes move towards the egg cell, fuses with its nucleus. okay, so ஒரு male gamete வந்து egg cell ஓட fuse ஆயிடும். ரெண்டாவது male gamete வந்து usually fuses with the polar nuclei in the central cell. சென்ட்ரல் செல்ல ரெண்டு போலார் நியூக்ளியை இருக்கும். அந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியோட செகண்ட் மேல் gamete ஃபியூஸ் ஆயிடும். அதுக்கு தான் we call as triple fusion. Sure, Ramya, physics faculty is on the way. Very soon you will have physics videos. okay, probably நாளிலிருந்து, from tomorrow itself you will have. don't worry. okay, சரியா? so this is your answer. one fuses with the egg cell, the other fuses with the central cell nuclei. yes, இந்த central cell குள்ள தான் ரெண்டு polar nuclei இருக்கு. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். super. okay, now you guys can take your green heart. okay, very good. PEN இதில் தான் வரும். ஆமா, primary endosperm nucleus தான். அந்த polar nucleoid fuse பண்ணும்போது தான் primary endosperm nucleus form ஆகும். correct. yes, அந்த question இருக்கு, வரும், don't worry.
PEN தான். ஓகே, நான் சொல்கிறேன், யோசிச்சு பாருங்க. just stay with me here. ஒரு மேல் கேமீட் plus egg cell forming zygote. Okay, இதுக்கு we call as syngamy. Now அடுத்த மேல் கேமீட், இன்னொரு மேல் கேமீட் இருக்குல்ல, அடுத்த மேல் கேமீட் fuse with polar nuclei, 2 polar nuclei and form PEN, primary endosperm nucleus. இதுக்கு தான் நம்ம கொடுத்த பேர் வந்து triple fusion. கரெக்டா? எஸ். இந்த சிங்கமியும் plus triple fusion சேரும்போது தான், I'll have to take off the green heart. இந்த மாதிரி சேரும்போது தான் we have double fertilization. இந்த 3 ஈக்குவேஷனை எழுதி வைக்கிறீங்களா அங்கேயாச்சு? Yes, can you write it down somewhere? 3 ஈக்குவேஷன், ஈக்குவேஷன் 1 இருக்கு, ஈக்குவேஷன் 2 இருக்கு, அப்புறம் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 கம்பைன் பண்ண வேண்டியது தான். எவ்வளோ மேத்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க? அதே தான். ரைட்டு, சூப்பர். இதில் வேணும்னா ப்ளாய்டி கூட கொடுக்கலாம். we can give ploidy also. ஒரு மேல் கேமீட் வந்து ஹாப்ளாய்டாக இருக்கும், ஃபீமேல் கேமீட் வந்து ஹாப்ளாய்டாக இருக்கும், ஜைகோட் வந்து டிப்ளாய்டாக இருக்கும். 1 + 1 2. இந்த மேல் கேமீட் ஹாப்ளாய்டாக இருக்கும், இந்த 2 போலார் நியூக்ளியர் இருக்குது. ஸோ n + n கண்டிஷன் இருக்கும். ஸோ 3 ஹாப்ளாய்டு இருக்குது, சேர்ந்து 3n ஆகிடும், ட்ரிப்ளாய்டு ஆகிடும். சூப்பர். ஓகே, let's move ahead பசங்களா. அடுத்த question. Which of the following statements regarding post-fertilization development is incorrect ன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, incorrect. Ovules develop into embryo sac, ovary develops into fruit, zygote develops into embryo, central cell develops into endosperm. எது தப்பா சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. 1 very good, very good. Yes, ovules வந்து எப்பவுமே embryo sac form பண்ணாது. ovules எப்பவுமே forms the seed, develops into seed. So you can see over here, ovules always mature into seeds. Super. இது எல்லாருமே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க, very proud. சரி, அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். இது 3வது வாட்டி ஒரே கொஸ்டினை நம்ம வந்து 3வது வாட்டி பார்த்துருக்கோம். ஸோ யோசிச்சு பாருங்க, நீங்க சொல்லுங்க, இம்பார்ட்டன்ட் தானே? இப்போ சொல்லுங்க பார்ப்போம். சூப்பர். ஓகே ஓகே, ஆன்சர் நான் சொல்லிடுறேன். இட் இஸ் பெரிஸ்பெர்ம். எஸ். ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் நியூசெல்லஸ், சீடில் இருக்கிற பர்சிஸ்டன்ட் நியூசெல்லஸ் வந்து எங்கேயும் போகாமல் அங்கேயும் இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே, சீட் ஃபார்மேஷன் வரைக்கும், நம்ம எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்மேஷன்லேருந்து சீட் ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் அந்த நியூசெல்லஸ் அப்போவும் லெஃப்ட் ஓவராக இருக்குன்னா we call it as பெரிஸ்பெர்ம். எக்ஸாம்பிள் பீட் அண்ட் பிளாக் பெப்பர். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சரி, இந்த கொஸ்டின் இருக்கு, ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஓகே, நீங்கள் பண்ணுங்க, ஐ வில் டெல் யூ. ஓகே, இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம என்சிஆர்டியில் வந்து டைரெக்டாக இல்லை. ஓகே, ஸோ என்சிஆர்டியில் போட்டது வந்து இட் இஸ் லிட்டில் டிஃப்ரெண்ட், பட் ஐ வில் டெல் யூ வை. இதை சொல்லுங்க. இன் சம் பிளான்ஸ் ஃபீமேல் கெமீட், ஓகே, அந்த எக்ஸல் இருக்கிற அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் ஆகிடும் இன்டு அன் எம்ப்ரியோ ஆன் இட்ஸ் ஓன், ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமல். ஓகே, எம்ப்ரியோவே வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமல் இட் இஸ் டெவலப்பிங் அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ், இது வந்து கன்ஃபியூஷனான கொஸ்டின்.
நிறைய பேர் 1 சொல்றீங்க, நிறைய பேர் 3 சொல்றீங்க. நான் சொல்றேன் ஆன்சர். I'll give you the answer in 5, 4, 3, 2, 1. Done. Very good. Okay, yes, யுவராஜ் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. ஆமா ஆமா நான் சொல்றேன். Parthenogenesis வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு தானே மேம். அது எப்படி இந்த क्वेश्चनல வரும்? Parthenocarpy இல்ல. First let me tell you, Parthenocarpy ஆன்சர் கிடையாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதை நான் சொல்றேன். 3 வந்து ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்னு நான் சொல்றேன். Parthenocarpy அப்படின்னா formation of fruit without fertilization. அதாவது இந்த கேஸ்ல there is no seed formed. Okay, no zygote, no embryo. Embryo இல்ல, zygote இல்ல, seed இல்ல, வெறும் fruit மட்டும்தான். ஓவரி மட்டும்தான் டெவலப் ஆகுது. ஓவியூல்ல எந்த டெவலப்மெண்ட்டுமே கிடையாது. அதுதான் பார்த்தனோகார்பி. கார்பிங்கிற வார்த்தையே வந்து ஃப்ரூட், சம்திங் ரிலேட்டட் டு ஃப்ரூட் தான். அதுக்காக தான் தட்ஸ் வை வி கால்ட் இட் பெரிகார்ப். ஃப்ரூட்டோட வால் தானே நம்ம சொல்லுவோம். எஸ், கார்ப்புனாலே வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரூட். பெரிகார்ப் இஸ் ஓவரி வால். ஓவரி வால் இருக்குல்ல, ஓவரியோட வால் தான் இட் வில் ஃபார்ம் த ஃப்ரூட் வால் called as pericarp. இந்த பெரிகார்ப்ல தான் லேயர்ஸ் இருக்கு. எபிகார்ப், மீசோகார்ப், எண்டோகார்ப் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ நான் 3 இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன். அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்? கரெக்ட் ஸ்ரீனிவாசன். ஓகே, நான் 3 வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உடனே we have to go for next option which is 1. இப்போ நான் பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னா என்னதுன்னு சொல்றேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன், இவங்க கொடுத்த ஆப்ஷன்ல பார்த்தனோஜெனிசிஸ் வந்திருக்க கூடாது. ஏன்னா பார்த்தனோஜெனிசிஸ் இஸ் a term we usually give for animals. ஓகே, இதுக்கு பதிலா என்ன வந்திருக்கணும் அப்படின்னா, இந்த பார்த்தனோஜெனிசிஸ்க்கு பதிலா ஒழுங்கா இருந்துச்சுன்னா they should have asked for apomixis. apomixis கேட்டிருக்கணும், ஆன்சர் apomixis வந்திருக்கும். புரிஞ்சுதா? அப்போமிக்சிஸ்ல என்ன இல்லைனா பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இங்க the embryo is formed. Embryo is formed without fertilization. அதாவது சீட் ஃபார்ம் ஆயிடும், எம்ப்ரியோ இருக்கும், ஜைகோட் இருக்காது. ஜைகோட்னா ஃபியூஷனுக்கு அப்புறம் தான், டைரக்டா எம்ப்ரியோ. ஓகே, ஸோ யூஸ்வலி செக்ஷுவல் ரிப்ரடக்ஷன் எப்படி நடக்கும்? ஒரு மேல் கேமிட் இருக்கு, ஃபீமேல் கேமிட் இருக்கு, ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஜைகோட்டா ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஈவெண்ட்ஸ். இதில் என்ன நடக்கும்னா, இந்த ஃபீமேல் கேமிட் இருக்குல்ல, எக் செல் இருக்குல்ல, அந்த ஃபீமேல் கேமிட்டே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி டிப்ளாய்டு. ஓகே, அவங்க வந்து வேற மேல் கேமிட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை. அந்த ஃபீமேல் கேமிட்டே டிப்ளாய்டாக இருக்கு, அது டைரக்டாகவே வந்து எம்ப்ரியோவாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இந்த வழியெல்லாம் வேணாம், வெயிட்டிங் ஃபார் மேல் கேமிட், ஃபியூஷன் எதுவுமே வேணாம். டைரக்டாக ஜம்ப் ஆயிடுச்சு இன்டு ஃபார்மிங் தி எம்ப்ரியோ. எம்ப்ரியோலேருந்து இட் இஸ் ஃபார்மிங் த சீட். ஸோ சீட் இருக்கும். ஓகே, இதில் வந்து சீட் இருக்கும், ஃப்ரூட் இருக்கும், ஆனால் மேல் கேமிட் இருக்காது, ஃபர்டிலைசேஷன் இருக்காது. நாட் மிஸ்டேக் ஃப்ரம் NTA. இந்த ப்ராசஸ் வந்து we can call it as parthenogenesis. இதை தான் this is only parthenogenesis. ஆனால் parthenogenesis அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ்வலாக அனிமல்ஸ்னு சொல்லுவோம், பிளான்ஸில் நம்ம அப்போமிக்சிஸ்னு சொல்லுவோம், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அப்போமிக்சிஸும் பார்த்தனோஜெனிசிஸும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். இட்ஸ் a சேம் ப்ராசஸ். ஆமாம், ஜென்ரலி அப்படிதான் நசீம். ஓகே, ஜென்ரலி நம்ம சொல்லும்போது பார்த்தனோஜெனிசிஸ் வந்து ஒரு ஜுவாலஜிக்கல் டேர்ம் அண்ட் அப்போமிக்சிஸ் தான் பொட்டானிக்கல் டேர்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் ரெண்டுமே வந்து என்ன கான்செப்ட் சேம் தான். ஓகே, 4 இல்லை, 4 எப்படி வரும்? 4 சுத்தமாக இல்லை. ஏன்னா 4 வந்து சின்கமி, ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்கலைல்ல. வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ எப்படி சின்கமி வரும்? ஐயோ,
சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு கொஸ்டினாக இருந்துச்சு. பட் ஐ ரியலி வாண்டட் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டு யூ. ஓகே, பொறுமையா யூ நீட் டு நோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பார்த்தனோகார்பி அண்ட் அப்போமிக்சிஸ். எஸ், கேளுங்க. அப்போகெமி இல்லை, apomixis தான். 2 should have been correct answer. Right? Yes, Monish, focus. Doubt சொல்லுங்க. Next question போலாம் யுவராஜ். 1 second. Okay, doubt நீங்க கேளுங்க. அடுத்த question போலாம். பொறுமையா I will give you the apogem. It's okay, Sarvanan. டவுட் என்னன்னு சொல்லுங்க. அடுத்த கொஸ்டின் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஆட்டோகெமினா என்னது? ஆட்டோகெமினா செல்ஃப் பாலினேஷன்மா. ஆட்டோகெமி வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் தானே? மொனிஷஸ் பைசெக்ஷுவல் டவுட்டாக இருக்குது. நான் சொல்கிறேன் யுவராஜ் அட் தி எண்ட். பசங்களா இப்போ கேட்குற டவுட் இருக்குல்ல, எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. அட் தி எண்ட் ஐ வில் கிளியர் ஆல் யூர் டவுட்ஸ். அப்போகெமி, அப்போஸ்போரி. அப்போஸ்போரி வந்து ஸ்போர் ஃபார்மில் சொல்லும்போது, ஓகே, மெகாஸ்போர் மைக்ரோஸ்போர் லெவலில் சொல்லும்போது வி கால்ட் அஸ் அப்போஸ்போரி. அப்போகெமி வந்து நம்ம கெமீட் லெவலில் சொல்லும்போது, அவ்வளோதான். ஓகே, எஸ் எஸ், நான் பண்ணேன். ஆமாம், டெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருது. ஆமாம், கொஞ்சம் ஒரு டீலே இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, which one of the following has proved helpful in preserving pollens as fossils? pollen grains நம்ம வந்து ஈஸியாக ஃபாசிலாக ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம். அது எதனால? ஈஸி கொஸ்டின், ஈஸி பீசி கொஸ்டின். நீங்கள் தான் டப்பா கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ இத்தனை டவுட் கேட்குறீங்க. அதான் வந்துச்சு டப்பா கொஸ்டின். கரெக்ட், ஸ்போரோபால்லனால. இதுவும் டைரக்ட் சென்டென்ஸ் பசங்களா. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி presence of sporopollen. Yes, they can be preserved as fossils because of sporopollen, the most resistive organic material. Super, super, super. So yes, I can give you green heart for this. Very good, very good. சரி, அடுத்த கொஸ்டின். இதை சொல்லுங்க, மறுபடியும் ரொம்ப டப்பா கொஸ்டின். pollen grains-ஐ நம்ம நிறைய வருஷத்துக்கு we can store, okay, in the temperature of, either we call it as cryopreservation. Yes, cryopreservation அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is this? Super, 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 super. So liquid nitrogen-ல -196 degrees Celsius-ல ஸ்டோர் பண்ணும்போது we called as cryopreservation. So pollen மறுபடியும் there are a lot of things you can store like that. Okay, நிறைய germ plasma நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். Super, super, super. அடுத்த question. Now, which one of the following plants show very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its life cycle without each other? இது biodiversity-லயும் வரும், correct? Conservation-ல. Yes, Abhinash. Ex situ conservation it's called. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Correct. Yucca plant. இதையும் வந்து we have learnt in population interaction. Yucca plant and yucca moth. Okay? So yucca இருக்கு, both species cannot complete their life cycles without each other. Super, super. So yucca is the answer. அடுத்த question. Last question actually. இந்த questionக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண போறேன்? I will stay back and உங்க doubts எல்லாமே நான் clear பண்றேன். Okay, I will teach you polyembryony. Double fertilization என்னது? நான் சொல்லி கொடுத்தேன். I gave you equation. அந்த ரெண்டு equations ஞாபகம் இருக்குனா இது ஈஸியா இருக்கும். Double fertilization என்னது? Super, super, super. இதுதான் டப்பா கொஸ்டினா? Okay, okay. Syngamy and triple fusion. Okay, so since two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in the embryo sac, it's called as double fertilization. It's called as double fertilization. Super. சரி, இப்போ வந்து unique feature of angiosperms. Very good, very good, very good.
இப்போ now it is doubt time. Okay, நம்ம questions முடிச்சிருக்கோம். doubt time. நீங்க doubts கேளுங்க கடகடன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் 7:30க்கு மேமோட செஷன் இருக்கு. Yes, let's do question. Okay. Oh, I'm hoping that நம்ம எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி let's do questions and double questions தான் வரும்னு சொல்லுங்க. So apomixis நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்ம நியூசெல்லஸ் இருந்து usually nucellus will have one megaspore mother cell. அது இருந்து one embryo sac. Okay, இது வந்து நார்மல். யூசுவலி இப்படி தான் நடக்கும். ஆனால் இன் ஸ்பெஷல் கேசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸில், மேங்கோவில் என்ன நடக்கும்னா, இந்த நியூசெல்லஸில் there will be one megaspore mother cell, one embryo sac. அது வந்து சில பேருக்கு பிடிக்காது. ஓகே, கொஞ்சம் ஜெலஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க. எஸ், பாலிஎம்ப்ரியோன்னு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் பாலிஎம்ப்ரியோனி only. ஓகே, ஸோ சில ஜெலஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க. அது என்ன ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல், நிறைய மெகாஸ்போர் மதர் செல் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதையும் தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவா 2 or 3 மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி 2 or 3 எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, இந்த இத்தனை எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கு, இங்கே ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கு. ஓகே, 2 or 3 இருக்கு. ஸோ மொத்தமாக நிறைய எம்ப்ரியோ சாக், more than one embryo sac. Okay, so இது வந்து first embryo sac. Normally நம்ம double fertilization இருக்கு இல்லையா, double fertilization வழியா they will form the seed. நார்மலா fertilization நடந்தாலும் male gamete வரும், fertilization நடந்தாலும் you will form the seed. ஆனால் இந்த 2 or 3 embryo sacs இல்லையா, இங்கே என்ன நடக்கும், apomixis நடக்கும். ஏன்னா இத்தனை மேல் கேமிட்ஸ் வரமாட்டாங்க. இது வந்து ஃபால்ட்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம், திஸ் இஸ் அன் இஷ்யூ. ஸோ மேல் கேமிட்டும் பார்த்து தான் வருவாங்க. ஒவ்வொரு கார்பலையும் ஒவ்வொரு ஓவியூலுக்கும் ஒவ்வொரு மேல் கேமிட், ஒவ்வொரு போலன் டியூப் தான் வரும். அதாவது 2 மேல் கேமிட் மட்டும்தான் வரும், எக்ஸ்ட்ராவாக வரமாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மற்ற எம்ப்ரியோ சாக்ல இருக்கிற எக்ஸெல் எல்லாமே என்ன நடக்கும், அப்போமிக்சிஸ் நடந்து தே வில் ஃபார்ம் சீட்ஸ், அப்போமிக்டிக் சீட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே, இல்லைனா அப்போமெட்டிக் எம்ப்ரியோ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஐ வில் நாட் ரைட் சீட் ஹியர், ஐ வில் ரைட் எம்ப்ரியோ. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நார்மல் எம்ப்ரியோ, இங்கே அப்போமெக்டிக் எம்ப்ரியோ. அப்போது ஒரே ஒரு சீடில், ஓகே, when you have more than one embryos in one seed, இதுதான் we call as polyembryony. Okay, they will all be fused. No. ஒரே ஒரு எம்ப்ரியோ சாக்ல இருக்கிற ஒரே ஒரு எக் மட்டும்தான் ஃபியூஷன் நடக்கும். மற்ற எம்ப்ரியோ சாக்ல ஃபியூஷன் நடக்காது. அங்கெல்லாம் என்ன நடக்கும், அப்போமிக்சிஸ் நடக்கும், இல்லைனா பார்த்தனோஜெனிசிஸ் நடக்கும். பார்த்தனோஜெனிசிஸ்னா என்ன, அவங்க வெயிட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல, மேல் கேமிட் வருவாங்களா இல்லையா, அவங்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. இவங்க ஆல்ரெடி டிப்ளாய்டாக இருக்காங்க, டைரெக்டாக என்ன பண்ணுவாங்க, எம்ப்ரியோவை ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. டைரெக்டாக யாருக்குமே வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அப்போமிக்சிஸ் இல்லைனா பார்த்தனோஜெனிசிஸ் வழியாக வந்து 2-3 எம்ப்ரியோஸ் இருக்கும். நார்மலி நம்ம ஃபர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ரியோ இருக்கும். இந்த எம்ப்ரியோ எல்லாமே ஒரே ஒரு சீடுக்குள்ளே. ஸோ அந்த சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிடுச்சுன்னா எத்தனை பிளான்ஸ் வரும், அதுலேருந்து 2 or 3 பிளான்ஸ் வில் க்ரோ அவுட் ஒரே சீட்லேருந்து. ஓகே, தட் இஸ் வை we call it as polyembryony. ஒரே சீடில் நிறைய எம்ப்ரியோஸ் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும். இது எங்கே இருக்கும், சிட்ரஸில் இருக்கும், மேங்கோவில் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இன்னும் புரியல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு you go back and read the NCERT once more. ஓகே, monoecious, dioecious, unisexual, bisexual டவுட்டாக இருக்குது. அதை நான் வந்து I will tell you that.
ஓகே, நிறைய சீட்ஸ் இருக்கிறது வேறமா. ஓகே, நிறைய சீட்ஸ்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒரு கைனீஷியம்ல நிறைய கார்பல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நிறைய சீட்ஸ் இருக்கிறது வேற. ஆனால் ஒரு சீட் ஜெர்மினேட் ஆகும்போது ஒரு செடி தானே வரணும். 3 செடி வந்துருச்சுன்னா, ஒரே ஒரு சீட்லேருந்து 3 செடி வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? தட் இஸ் பாலிஎம்பிரியானி. ஓகே, நவ் அலுரோன் ப்ளாய்டி லெவல் வந்து டிப்ளாய்ட் தான்மா, டிப்ளாய்ட் தான். ஓகே, இப்போ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, ஜென்ரலி நம்ம பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லும்போது imagine there are 2 types. Okay, male and female in one plant. ஒரே செடியில ரெண்டுமே இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, on one plant. இதை we call as monoecious. ஏன்னா மோனோனா ஒன்று, மொனீஷியஸ் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இப்போ மேல் பிளான்ட் வேற, ஃபீமேல் பிளான்ட்டே வேற, ரெண்டுத்துக்கும் 2 செடி இருக்கு அப்படின்னா we call 2 பிளான்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இதுக்கு we call as dioecious plants அப்படின்னு சொல்லுவோம். டைனா 2. ஓகே, ஸோ dioecious plant. ஓகேவா? இப்போ bisexual, unisexual, flowers. Okay, now we will talk about flowers. இப்போ ஃப்ளவர்ஸ்லேயே இந்த மொனீஷியஸ் பிளான்ட்லேயே 2 டைப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கலாம். யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கலாம், பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ்னா ஆண்ட்ரீஷியம் இருக்கும், கைனீஷியம் இருக்கும். ஒரே பூக்குள்ளேயே ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் இருக்கும். இதில் ஒரே செடியில் தான், ஆனால் மேல் ஃப்ளவர் வேற, ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வேற. இதை தான் நம்ம யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ புரிஞ்சுதா? எஸ் யுவராஜ், புரிஞ்சுதா? டைத்தீக்கஸ் பைலோப்ட் சொல்றேன், கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்றேன். சூப்பர். Dithecus bilobed. Anther structure. Okay, when we are talking about anther structure, ஒரு butterfly மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இந்த பட்டர்ஃப்ளைல 2 லோப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு லோப், இது ஒரு லோப். ஓகே, lobe 1, lobe 2, so bilobed. இப்போ ஒவ்வொரு லோப்லயும் 2 தீக்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சா போதும். ஓகே, இது ஒரு தீக்கா, இது ஒரு தீக்கா, இது A இருக்கு, இங்க B இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க ஒரு தீக்கா இருக்கும் C, இங்க ஒரு தீக்கா இருக்கு D. ஓகே, இது எல்லாமே தீக்கா or pollen sac. ஓகே, ஒரு லோப்குள்ளே, லோப் 1 இட் இஸ் டைத்தீக்கஸ், இந்த லோப் 2 வந்து டைத்தீக்கஸ் தான். 2 தீக்கா இருக்கு. இப்போ ஓகேவா? Does maize show both xenogamy and autogamy? No. No, 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 no. Maize will show, yes, see, plants la they can show both xenogamy and autogamy. இது வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு சிச்சுவேஷனை பொறுத்து இருக்கும். ஓகே, ஐயோ நசீம், அது நிறைய இருக்கே. இஸ் தீக்கா டெட் டிஷ்யூ? நோ நோ நோ, இட்ஸ் நாட் டெட் டிஷ்யூ. தீக்காங்கிறது அந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் தீக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அவுட்பிரீடிங் டிவைசஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரிடைசேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான் பசங்களா. போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷனாலேயே அந்த போல்கிரேன் வந்து உட்காந்துருக்கா. ஓகே, அவங்க செக் பண்ணுவாங்க இது கரெக்டான போல்கிரேனா அப்படின்னு. இப்போ ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க, அதில் கரெக்டாக ஹைபிஸ்கஸோட போல்கிரேன் தான் வந்திருக்கா, இல்லை ரோஸோட போல் வந்திருக்குன்னா அவங்க வந்து ஜெர்மினேட் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம போலன் பிஸ்டல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம்.
அதுக்கப்புறம் அந்த போலன் டியூப் ஃபார்ம் ஆகி அது கீழே நம்ம அந்த மைக்ரோபைல் கிட்ட போகிற வரைக்கும் அந்த தூரம் வரைக்கும் போகிறது we call as pollen pistil interaction. True fruits and false fruits. Okay. Yes, Yardney, சொல்கிறேன். ஸோ ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ்னால் என்னது? யூஸ்வலி என்ன இருக்குது, நம்ம ஃப்ளவரில் ஓவரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரி இருக்குது. ஓவரிக்குள்ளே ஒவ்யூல் இருக்குது. சரியா? அந்த ஓவரி தான் ஜென்ரலி ஃப்ரூட்டாக மாறும். ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே சீடு இருக்கிற மாதிரி. ஸோ ஓவரிக்குள்ளே ஒவ்யூல் இருக்கும், ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே சீடு இருக்குது. ஸோ ஓவரி தான் ஃப்ரூட்டாக மாறிடும் ஜென்ரலி. ஆனால் சில பிளான்ஸில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள்லேயும் ஸ்ட்ராபெரிலையும் ஓவரி ஒவ்யூல் இல்லாமல் மற்ற பார்ட்ஸ் இன்கேஸ் அந்த தலாமஸ் இருக்குது. தலாமஸ்னால் என்னது? அந்த பூவோட அந்த ஸ்டெம் இருக்கும்ல, ஓகே, அந்த ஸ்டெம் எண்ட் பண்ணுற இடம் தான் தலாமஸ். அந்த தலாமஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ளெஷியாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, பெருசாக ஃப்ளெஷியாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா we called as false fruit. ஏன்னா ஓவரி வந்தால் தான், ஓவரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ், ஓவரி இல்லாமல் மற்ற பார்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்டாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா, ஃப்ளெஷியாக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா we call them as false fruits. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸில் ஃப்ரூட்டே இல்லை அபினாஷ். Gymnosperms will not have fruits. Does pollination happen in staminode? No. No, it won't. Gopalakrishnan doubt na edukren. What is cotyledon and endosperm? So, endosperm அப்படிங்கிறது endosperm is formed inside the ovule. Okay, usually inside the ovule. First ovule kulla da form agum after triple fusion. Okay, இப்போ சில செடியில, let's say in monocots, okay, after triple fusion to give nutrients to embryo. மோனோகாட்ஸ் என்ன ஆகும்னா, இந்த எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபுல்லாக அவங்க சாப்பிட்டு முடிக்க மாட்டாங்க. ஆக்சுவலி எம்ப்ரியோக்கு சாப்பாடு தான், ஆனால் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டு முடிக்கலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எண்டோஸ்பெர்ம் இஸ் லெஃப்ட் ஓவர். ஓகே, கொஞ்சம் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அந்த லெஃப்ட் ஓவர் எண்டோஸ்பெர்மை சீட் ஜெர்மினேஷன் டைமில், ஓகே, சீட் ஜெர்மினேஷன் டைமில் சாப்பாடை கொடுத்துருவாங்க. சரி, நீ சின்ன வயசில் தான் நீ சாப்பிடலையே, பெருசானதுக்கப்புறம் சாப்பிடு அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ சீட் ஜெர்மினேஷன் டைமில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இதே நியூட்ரியன்ஸை கொடுப்பாங்க. அது வந்து எண்டோஸ்பெர்ம். எண்டோஸ்பெர்ம் எங்கே இருக்கும்? கண்டிப்பாக நம்ம ஒவ்யூல்குள்ளே இருக்கும், ஃபர்டிலைஸ்டான ஒவ்யூல்குள்ளே இருக்கும், சீடுக்குள்ளே இருக்கும். ஆனால் மோஸ்ட்லி எங்கே இருக்குன்னா மோனோகாட் சீட்ஸ்குள்ளே இருக்கும். இப்போ டைகாட் சீடு இருக்காங்க, ஓகே, அவங்கெல்லாம் எந்த மாதிரி ஒரு சாக்லேட் கிடைச்சா அப்போவே சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டியது. ஓகே, நாட் கீப்பிங் எனிதிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டே. ஓகே, ஸோ அது வந்து நான் எண்டோஸ்பெர்மஸ். இதில் என்ன நடக்கும்னா, எண்டோஸ்பெர்ம் முதலே சாப்பிட்டு முடிச்சிடுவாங்க. எப்போ? அந்த எம்ப்ரியோ ஃபார்மேஷன்லேயே. ஓகே, ஸோ நோ எண்டோஸ்பெர்ம் லெஃப்ட் ஓவர். அப்போ இவங்களுக்கு யார் சாப்பாடு கொடுக்குறது? ஓகே, ஸோ அந்த சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காக தே வில் ஹாவ் காட்லிடன்ஸ். ஓகே, மோஸ்ட் டைகாட்ஸில் யாராச்சும் கொடுக்கல, சாப்பாடு கொடுக்கல, அப்போ தானே சீட் ஜெர்மினேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ தே ஃபார்ம் காட்லிடன்ஸ் which will help in seed germination. ஸோ சீட் ஜெர்மினேஷனுக்கு எண்டோஸ்பெர்ம் ஹெல்ப் பண்ணுதா? எண்டோஸ்பெர்ம் சீட்ஸ். சீட் ஜெர்மினேஷனுக்கு அதே மாதிரி காட்லிடன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காட்லிடன் இஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பெர்மஸ் சீட்ஸ். ஓகேவா? எஸ் ஜாஸ்டோ, கரெக்ட். கோகனட்ல என்ன இருக்கு? எண்டோஸ்பெர்ம் தான் இருக்கு. அவங்க கிட்ட காட்லிடன்ஸ்லாம் இல்லை, எண்டோஸ்பெர்மே ரொம்ப நிறைய வந்து லெஃப்ட் ஓவர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ தே வில் நாட் வெயிட் ஃபார் காட்டிலிடன்ஸ். மேல் கேமீட் 4 and ஃபீமேல் கேமீட் 6 and எண்டோஸ்பெர்ம் கொஸ்டின் டைப். எண்டோஸ்பெர்ம் கொஸ்டினா? சி அதுக்கு யூ ஹாவ் டு நோ சி பேசிக் திங் தான். ஓகே, மேல் கேமீட் யூஸ்வலி மேல் கேமீட் வந்து ஹாப்ளாய்டு. ஓகே, ஃபீமேல் கேமீட் எக் வந்து ஹாப்ளாய்டு. போலார் நியூக்ளியை நான் அங்கே எழுதினேன்ல, ஐ திங்க் ஐ ரோட் இட், அந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்த ஸ்லைடில் நான் எழுதியிருக்கேன்ல, இது இல்லை, ஈக்குவேஷன் கொடுத்த ஸ்லைடுங்க.
If you know the ploidy, inga ploidy therinjnale you can write those answers pasangla. So idhula you know how to multiply ipo. Ipo male gamete avanga 2n kudukranga na adukku mari neenga multiply panna vendidha. Okay va Shakti? Okay, it depends on what the question is. Iniya Tamil Vendan, ploidy of allurone is diploid. Okay, 6n endosperm question. Okay, 6n endosperm na 3n oda 2 cell irukku appdinu artham. Nucellus வந்து diploid தான். Nucellus எப்பவுமே is diploid. Nucellus is always diploid. Okay. Yes. What else? What else? Where in there is one more question that I wanted to. Meiotic divisions. Okay. So ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது male gamete form பண்றதுக்கு ஒரு meiosis. Okay. So let me write that down. To form one male gamete, okay, எந்தெந்த divisions இருக்கு அப்படின்னு சொல்றேன். One meiosis will be there. Okay, அப்பவே 4 spores வந்துரும். And each of these spores இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? Mitotic divisions நடக்கும். Okay, கிட்டத்தட்ட 2 mitotic divisions நடக்கும். 2 mitotic divisions each in each spore. இப்போ female gamete la okay ஒரு meiosis இருக்கு, one meiosis, அதுல இருந்து one functional megaspore தான் வரும். Okay, one spore ஆனா 3 mitotic divisions. இதுக்கு அப்புறம் எந்த question கேட்டாலும் you should be able to know. Yes Viji, apomixis parthenocarpy இல்ல, I have already explained, பாத்துக்கோங்க. Okay, cotyledon na என்னது? நம்ம இந்த பருப்பு கடலை எல்லாம் இருக்குல்ல, okay, usually when we take kidney beans, rajma எல்லாம் எடுக்கும்போது split பண்ணும்போது ரெண்டா half வருது, right? Those two are called as cotyledons. Rhizoid ஓட ploidy என்னது? அந்த plant ploidy பொறுத்துதா. Haploid plant na haploid இருக்கும், mostly diploid தான். Okay, rhizoid ஓட ploidy வந்து diploid தான். Okay. Right பசங்களா, I think ma'am ஓட session இருக்கு 7:30 க்கு, Shruti ma'am ஓட session இருக்கு. So முடிஞ்ச அளவுக்கு I'll give you some handmade notes maybe, right? Thank you, thank you. Okay, அப்ப அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாமா? நாளைக்கு செஷன் இருக்கு, நாளைக்கு நீங்க கேட்ட மாதிரியே principles of inheritance and variation. So tomorrow we will meet. Okay வா? வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்குன்னா காமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க பசங்களா. And also share it with your friends. Okay, நிறைய பேர் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு let them benefit from these sessions பசங்களா. So please do share it and let's make this family a bigger one. Okay? So நாளைக்கு பார்க்கலாம் பசங்களா. Take care. Genetics தான் நாளைக்கு. Genetics தான் நாளைக்கு. Okay? All right. Bye bye பசங்களா. See you all tomorrow. Take care. Good night.